morning student. Yesterday class they discussed about the what is photosynthesis and how many scientists they contribute for the photosynthesis, and also what are the experiments were conducted by the many of the scientists or perform the photosynthetic experiment, and what are the experiments we conducted in the earlier classes will be discussed, and some of the scientists they very important experiment like Priestley experiment and John Ingenhousz experiment and Van Sachs experiment. These experiments that are very need for the photosynthetic, and what are the components that can be utilized, and what are the raw materials, what are the major raw material for the photosynthesis can be discussed in yesterday class. And that experiment is based on completely depend upon the chlorophyll pigment, and some of the scientists the experiment is completely depend upon the oxygen, some of the experiment is completely depend upon the some of the water molecules irbodu, carbohydrate molecules irbodu, adara carbon molecules irbodu. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ they discuss about the important concept, where does the photosynthesis takes place, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ photosynthesis ನಡೀತದೆ, very important. What are the major site for the photosynthetic? ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Photosynthesis takes place in the green part of an leaves or green part of a plant body. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, we take any terrestrial plant like higher plant like lower bryophyte plant, some of the green parts of the plant body they can show the photosynthetic activities. Green parts of the plant body can show the photosynthetic activity. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ photosynthesis can take place only the green part of the plant body, mostly in leaves. ಎಲ್ಲಾ ತರ ನಮಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀವ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಲೀವ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕಿಚನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಕಿಚನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಚನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಫುಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲಾನು ಸಹಿತ ಕಿಚನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ತರ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಫುಡ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದರ್ ದನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮೇತ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೀವ್ಸ್. ಲೀವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಚನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಡೀ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕಿಚನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ, ವಿತಿನ್ ದಿ ಲೀವ್ಸ್, ಲೀವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀವ್ಸ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು ಲೀಫ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಲೀಫ್ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಲೀಫ್ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ತಂದ್ರೆ ಈ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ರೀಜನ್ ನೋಡ್ತಾರ, ಈ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ಅದರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಲೀವ್ಸ್ mesophil cells they are made contribute for the photosynthetic. ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಯಾವಪ್ಪ, ಮೇಜರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ mesophil cells are mainly involved in the photosynthesis. ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ mesophil cells. Because why? Because mesophil cells are major role in photosynthesis, because mesophil cells they contain chloroplast. What they contain? Mesophil cells they contain chloroplast. So that why all the photosynthetic activities inside the leaf, especially they are present in an mesophil cells.
Mesophyll cells they contain chloroplast. ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡು ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪ್ಯಾಲಿಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ. They are parenchyma cells. In mesophyll region ಒಳಗೆ parenchyma cells, the parenchyma cells they are arranged in a pillar like projection. Parenchyma cells they are arranged in a pillar like projection which consists of chloroplast. ಏನಂತಂದ್ರೆ a parenchyma cells which consists of a chloroplast, the arrangement like pillar like projection are commonly called as palisade parenchyma. Mesophyll region ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಲಿಸೇಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೀಫ್ ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ತರ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಲಿಸೇಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ. Palisade parenchyma, the parenchyma cells that are arranged in a pillar like projection. Palisade parenchyma ಅಂದ್ರೆ the parenchyma cells they are arranged in a pillar like projection which consists of chloroplast. Palisade parenchyma they are pillar like projection which consists of a chloroplast. So that why very important leaf ಒಳಗೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಡೀತದಪ್ಪ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ mesophyll cells ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ mesophyll ರೀಜನ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ರೀಜನ್, ಒಂದು ಪ್ಯಾಲಿಸೇಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ, ಒಂದು ಸ್ಪಾಂಜಿ ಪ್ಯಾರೆಂಕೈಮಾ. ಸ್ಪಾಂಜಿ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, they are sponge in nature, the irregular projection, they are spongy parenchyma, they consist of an chloroplast, that is a spongy parenchyma, they irregular in shape, they are spongy parenchyma. Palisade parenchyma and spongy parenchyma both are present in a mesophyll cells. Palisade parenchyma and spongy parenchyma they both are present in a mesophyll region of an leaves. So that why site for the photosynthesis. Next ಏನಂತೀವಪ್ಪ, chloroplast actual site for the photosynthetic. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಮೇನ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. Chloroplast are the main site for the photosynthetic. Any terrestrial plant, ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ, C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಬ್ರಯೋಫಿಲಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಮೇತ, any plant, any terrestrial plant or any aquatic plant, chloroplast are the site for the photosynthesis. Next ಏನಂತಪ್ಪ, the thylakoids in chloroplast they contain pigment requirement for the capturing for initial synthesis. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, they are presence of the thylakoid, they contain most of the pigment required for the capturing of the solar energy for initiate the photosynthetic. ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಆಸ್ ದಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದಿ ಸನ್ಲೈಟ್. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್. Trap the sunlight for the photosynthesis. The chloroplast they consist of the thylakoids. Thylakoids they consist of a very important chlorophyll pigment that can trap the sunlight for the photosynthetic activity. Next point, we shall move on to the next very important point, the membrane system. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಪ್ಪಾ, ಗ್ರಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರಾನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದಿ ಸನ್ಲೈಟ್. ನಾವೇನು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಗ್ರಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ, ಗ್ರಾನ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆರ್ ಗ್ರಾನ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್
ಗ್ರಾನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ATP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ATP, ಅಡಿಸೋನೈಡ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್. ATP ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಸೋನೈಡ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂಡ್ NADPH. NADPH ಮತ್ತೆ ADP ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಾಥ್ವೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನಾವು ಎನಿ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ನಾವು ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ can be synthesis, photosynthesis. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಾರ್ಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ನಡೀತದೆ. ಅದು ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಡೀತದಪ್ಪ, ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ 2 marks question, that is ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬುಕ್ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ರಿ, 2 marks ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದ್ರಿಗೇನು ಬರೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಸಮೇತ ಇರಲಿ ಈಸಿ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ನಾವು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಏನಪ್ಪ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೀಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ನಡೀಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಕ್ಲೋರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಕಲರ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ an cell organelles. Cell organelles ಅಂದ್ರೆ a color pigment, they consist of an cell organelles that is called as chloroplast ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೆಲ್ಸ್. Chloroplasts are the special class for the photosynthetic activity that is called as plastids and that is chloroplasts. ಈ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣುತ್ತಪ್ಪ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲೂಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಪ್ಪ, they are chloroplasts, they are oval in shape. ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮೊಟ್ಟೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ oval in shape. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ in all angiospermic plant, in all the angiospermic plant chloroplasts are look like oval in shape. ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ in all the angiosperm plant, in all the angiosperm plant they are chloroplasts, they are look like oval in shape. ಮೊಟ್ಟೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ oval in shape ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. each chloroplast they consist of 2 membranes. ಎರಡು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. each chloroplast they have consist of 2 membrane. One is an outer membrane, another one is an inner membrane. Each chloroplast they consist of 2 membrane. First one is an outer membrane, second one is an inner membrane. Second point is each chloroplast they consist of 2 membranes. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮೇತ 2 ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ, ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, each chloroplast they consist of 2 membranes. First one is an outer membrane, second one is an inner membrane. outer membrane ಮತ್ತೆ inner membrane. next inner membrane ಬಂದ ತಕ್ಷಣ next each chloroplast consists of fluid. ಯಾವಪ್ಪ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಲೂಯಿಡ್
ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಡಿಎನ್ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಆರ್ಎನ್ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಎನ್ಎ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಎನ್ಎ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಇಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ liquid matrix that are present in a chloroplast are commonly called as stroma ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Next, ಏನಂತಪ್ಪ, each chloroplast they consist of circular DNA. Each chloroplast they consist of a circular DNA and also RNA molecule and also ribosome. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಲು ಸಹಿತ each chloroplast they consist of circular DNA. Each chloroplast they consist of a circular DNA and also RNA molecule and also ribosome molecules. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ they consist of a circular DNA along with ribosomes along with RNA molecule. ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಡಿಎನ್ಎ ಇರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಆರ್ಎನ್ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಈಚ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ an very important structure that is an thylakoids ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. that is a packet of energy ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಕ್ಕೆ thylakoids ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. thylakoids ಏನಂತ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ thylakoids ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು thylakoids ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರೋವಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಲೇಯರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಲೆಮೆಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ thylakoids they are connected with a membrane are commonly called as stroma lamella. Each thylakoids they are consist with a membrane bonded. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು thylakoid ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು thylakoid ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಲೆಮೆಲ್ಲಾ. The connection between the each thylakoid they are connected membrane are commonly called as stroma lamella. ಒಂದೊಂದು thylakoid ಒಳಗಿರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾನ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಒಂದು thylakoid ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ರಾನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ, ದೇ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದಿ ಸನ್ಲೈಟ್. ದೇ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ATP and NADPH ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಗ್ರಾನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ದಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ATP ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ NADPH ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, chloroplast that also contain ribosomes. Ribosomes is nothing but the protein factory ಅಂತ ಸಮೇತ ಕರೀತೀವಿ. Ribosomes are nothing but the protein factory ಅಂತ ಸಮೇತ ಕರೀತೀವಿ. Each chloroplast they consist of a group of ribosomes molecules and also each chloroplast they consist of very important molecule starch granules. Starch granules are the reserve food material in the plant kingdom. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಹಿತ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿಪಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಪಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಲಿಪಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಲಿಪಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಲಿಪಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೆಲ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮೇತ ಲಿಪಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಲಿಪಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸೆವೆರಲ್ ಗ್ರಾನ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾನಗಳು ಸಮೇತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದರೊಳಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಏನು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, that is the structure of chloroplast, that is a very important. Chloroplast they are belong to the special group of photosynthetic or commonly called as plastid ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Each chloroplast that is in any angiosperm plant
The chloroplasts, they are look like, or chloroplasts, they are oval in shape. Chloroplasts are oval in shape. Chloroplasts, they consist of two membrane. First one is an outer membrane, second one is an inner membrane. Each chloroplast, they consist of two membrane. First one is an outer membrane, second one is an inner membrane. In between the outer membrane and inner membrane, that is an periplastidial space. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದಕ್ಕೆ periplastidial space ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Periplastidial space in between the outer membrane and also inner membrane. The space are commonly called as periplastidial space ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ in each enclosure, next ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ in each chloroplast they consist of a circular DNA along with RNA molecule along with ribosome molecule. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವು DNA ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು each chloroplast ಅಂದ್ರೆ circular DNA molecule ಇದೆ, RNA molecule ಇದೆ, along with ಇದೆ ribosome molecule ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ structure of chloroplast. The chloroplast in all angiospermic plant. Chloroplasts that have the look like, that is a oval in shape. Each chloroplast, they consist of two membrane, outer membrane and also inner membrane. In between the outer membrane and inner membrane, periplastidial space. In between the outer membrane and inner membrane, periplastidial space also present. Next ಏನಂತಂದ್ರೆ that is a very important, that is each chloroplast they consist of a circular DNA along with ribosomes along with RNA molecules. Each ಯಾವುದೇ ಒಂದು chloroplast ನ ನೋಡಿದ್ರೆ circular DNA ಇದೆ, RNA molecule ಇದಾವೆ, ribosomes ಇದಾವೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, each chloroplast they consist of a packet of energy. ಒಂದು packet of energy ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಈ ಒಂದೊಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಹಿತ the thylakoids membrane, each membrane are commonly called as grana ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಥೈಲಾಕಾಯ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸಹಿತ ನಾವು ಗ್ರಾನ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ ಗ್ರಾನ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ, main function to trap the sunlight for the production of energy, that is an ATP and NADPH molecule. Next ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ each grana consists of a stroma. Next ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ a liquid matrix that are present in a chloroplast. Are commonly called as ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಯಾವುದೇ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಮೇತ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೇಕು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಚ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಚ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ how the ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ಸೈಟ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಮೇತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡೋಣಪ್ಪ, ಹೌ ಮೆನಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ನಡೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಆಲ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಓದಿರ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಸಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಏನು ಓದಿರಾ, ಝ್ಯಾಂಥೋಫಿಲ್ಸ್ ಓದಿರಾ, ಕೆರಾಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಓದಿರಾ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮೇತ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರಾ, ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರಾ. ಅದೇ ತರ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಕೆರಾಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. These are the three important pigments that are involved in the photosynthesis.
ಯಾವಪ್ಪ ಮೇನ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝಾಂಥೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆರಾಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಗೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋವು. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಗೆ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ, ಕೆರಾಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. These are the 3 important pigments that are involved in the photosynthesis. These are the major 3 important pigments that are involved in the photosynthesis, that is chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids. You see the graph. The graph indicates that is a green color. That is a green color indicating chlorophyll B molecule that can be observed in an absorption spectra. ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗುವಂತ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಸೈಟ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. Next, we find the blue color pigment, that is a chlorophyll A. There is a blue color pigment that is in chlorophyll A, then compared to the chlorophyll B, that are present in a lower absorption spectra. Lower absorption spectra ಒಳಗೆ chlorophyll A ಇರುತ್ತೆ, then compared to the chlorophyll B. ಇವೆರಡು ಏನಪ್ಪ ಮೇಜರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡೂ ಸಮೇತ 2 ಮೇಜರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ that are involved in the photosynthetic. ಯಾವುದೇ ಒಂದು 2 ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಯಾವಪ್ಪ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ. ಅದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆರಾಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೆರಾಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಅದನ್ನು ಸಮೇತ ಈ ಕೆರಾಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಸಮೇತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, that are also involved in the photosynthesis. That is a graph shows. Second graph ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತಪ್ಪ, action of spectrum on photosynthetic. ಇದು ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ತರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ we find the different wavelength. wavelength ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಈ wavelength ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತಪ್ಪ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಂದಿರೋದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರ್ತಿದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ಇದು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 400 to the 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಸಿಬಲ್ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಎನಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದೇ 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, there is a blue color graph that indicate ಏನಾಗುತ್ತೆ small amount of the absorption spectra and more photosynthetic activity. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದು ಯಾವ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಪ್ಪ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಇನ್ ಕಲರ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಆರ್ ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್, ಲೈಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಝಾಂಥೋಫಿಲ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರ್ತವೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಝಾಂಥೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಕೆರಾಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಟು ಆರೆಂಜ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಮೇಜರ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಏನಪ್ಪ, ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ, ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್. ಆ ಲೀಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇತ್ಲಾಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೈಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲೀಫ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಲೀಫ್ ಯಾವ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ dominant pigment is xanthophylls. Xanthophylls are the major pigments that are involved in for the showing the yellow color. ಅದೇ ಕೆರಾಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಟು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್. ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳೊಳಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಟು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ವೆರಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕೆರಾಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್. ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತದೆ. ಲೈಕ್ ಸೈನೋಫೈಟಾ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಡೋಫೋರಾ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತದೆ. ಆ ನಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಶೋಸ್ ದೇರ್ ಕಲರ್, ಶಿ ಶೋಸ್ ದೇರ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ, xanthophylls and keratinoids. These are the how many pigments are involved in photosynthesis. That is an chlorophyll A, chlorophyll B, next keratinoids. ಅದರೊಳಗೆ chlorophyll A ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಆರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಂಡ್ರೆ chlorophyll A ಇರುತ್ತೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಂಡ್ರೆ chlorophyll B ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಕಲರ್ ಕಂಡ್ರೆ xanthophylls ಇರುತ್ತೆ, ಆರೆಂಜ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಂಡ್ರೆ keratinoids ಇರುತ್ತೆ. These are the four important pigments that are involved in the photosynthetic. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ chlorophyll A, chlorophyll B. These are the major pigment that involved in the photosynthetic. Accessory pigments ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ keratinoids ಮತ್ತೆ xanthophylls that also involved in the photosynthesis, that are accessory pigments ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಒಳಗೂ ಸಮೇತ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಲೋಯರ್ ಆಲ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋಯರ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಮೇತ ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ವೇವ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ವೇವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್. ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕು. These are the major site for the photosynthetic activity ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತೀವಿ. That are the very important, that are pigments that are involved in the photosynthesis. Next, we can move on to the next concept. We shall move on to the next very important concept, light harvesting complex. It is commonly called as LHC. Light harvesting complex are commonly called as LHC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is light harvesting complex. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ hundreds of, it is light harvesting complex, it is made by the hundreds of pigment molecule bounded by the protein within the photosystem 1 and photosystem 2. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ, light harvesting complex, it is made by hundreds of pigments. Light harvesting complex, it is made up of hundreds of pigments that are binded to the protein molecules, that are photosystem 1, photosystem 2. What are the photosystem 1 and
ಅಂಡ್ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ PS1 PS2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 680 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದ್ರೆ PS1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 700 ಆದ್ರೆ PS2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. It is made by the hundreds of pigment molecules that are bounded by the protein within the photosystem 1 and photosystem 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಇದು ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ is trapped for the photosynthesis. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಲೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ನಾವು ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೋಟೋ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಟ್. A system can trap the sunlight for the photosynthetic, that is consists of an arrangement of thylakoid membrane ಅಂತಲ್ಲ, that is called as an photo system ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ is trapped by the photosynthetic pigments. Light energy is trapped by the photosynthetic pigments. They are arranged in a thylakoid membrane. Photosystem ಅಂದ್ರೆ light energy is trapped by the photosynthetic pigments that are arranged in a thylakoid membrane. ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ photosystem they consist of a very important pigment. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ that are both involved in the PS1 PS2. ಅಂದ್ರೆ both chlorophyll A and chlorophyll B molecules that are involved in the photosystem 1, that is P680, and that are involved in the photosystem 2, that is P700 nanometer, that are both involved in the photosynthesis. Along with the ಏನಿರ್ತಾವಪ್ಪ xanthophylls ಇರ್ತವೆ, along with ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರಾಟಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫೋಟೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ is trapped by the photosynthetic pigment. Light energy is trapped by the photosynthetic pigment that are present in the thylakoid membrane. Light energy is trapped by the photosynthetic pigment. Light energy is trapped by the photosynthetic pigment that are arranged, that are present in a thylakoid membrane, or commonly called as photosystem. Photosystem that are involved in the major pigments. Photosystem that are involved in the major pigments ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ that is very important. Chlorophyll A, chlorophyll B, along with chlorophyll A, along with chlorophyll B, xanthophylls and also carotenoids, that is involved in the photosystem. Each photosystem they shows the different wavelength. Each photosystem they shows the different wavelength by the absorption of the spectrum, by the absorption of the light energy. ನಾನು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್, ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ P680. ಅದಕ್ಕೆ PS1 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, PS2 ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ P700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ each light harvesting complex that is a different wavelength more efficient. ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 680 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. PS2 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, they work on 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ರೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. PS1 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ 680 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. PS2 ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. they are different wavelength, more efficiency character ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಯಾವ ತರ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯಾವ ತರ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಬೈ ದಿ ನೆಸೆಸರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್.
ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಥೈಲಾಕೋಯ್ಡ್. ನಾನು ಇದೇನಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನೇನು ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ಆ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಟಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಫೋಟೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಟಿಕಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ is trapped by the chlorophyll pigment. Light energy is trapped by the chlorophyll pigment. A chlorophyll pigment that are present in a thylakoid membrane. Light energy is trapped by the chlorophyll pigment that are present in a thylakoid membrane. ಆ ವಸ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ, ಆ ಥೈಲಾಕೋಯ್ಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ, they are involved in the reaction center. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಸೆಂಟರ್ಗಳಿವೆ, PS1 ಸೆಂಟರ್, PS2 ಸೆಂಟರ್. PS1 680, PS2 700 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ is trapped by the photosynthetic pigments. Light energy, they are trapped by the photosynthetic pigment that are involved in the thylakoid membrane. That can received by the reaction center. In the reaction center, that are the major important reaction center, PS1 and PS2. PS1 has a 680 nanometer, PS2 has a 700 nanometer. When the molecule absorb, they excite the electron. Electron ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಎಸೆಸರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲದು ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಸನ್ಲೈಟ್ ಮೇಜರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲದು ಮೇಜರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಎ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲದು ಎಸೆಸರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ xanthophylls and carotenoids. It is a photosystem reaction center. Next we can move on to the next class. We shall move on to the light reaction and also dark reaction, and also what are the major difference between the PS1 and PS2. That all we will discuss in the next class. Thank you.